நான் முதல் பாயிண்ட முடிச்சிட்டேன். ನಾನು ಮೊದಲನೇ ಆ ಮುಖ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. எத்தனை பேருக்கு தெளிவா இருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀರಾ? அப்ப கல்லறை பக்கமே போறோமா பாஸ்டர்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದಾ ಪಾಸ್ಟರ್? அடக்கம் பண்ணும்போது போ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸಮಾಧಿಯ ಶವವನ್ನು ಹೂಣಿಡುವಾಗ ಆವತ್ತು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ. ಯೇಸು ಅಡக்கம் பண்ணும்போது போறாங்க. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅದು ಹೂಣಿಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೋದ್ರು. ಆனா திரும்ப பார்க்க வரும்போது அவங்க என்ன சொன்னாங்க? ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೋಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಒತ್ತೆ ಪುನಃ ತಿರುಗಿ ಬರುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? அவர் இங்க இல்ல. ಆತನು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. அப்ப அவர் எங்க இருக்கிறார்? ಆತನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? அவர் இங்க இருக்கிறார். ಆತನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. பரிசுத்த ஆலயத்துல இருக்கிறார். ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. சகல அசுத்தம் நிறைஞ்சிருக்கு. ಓ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಸಾದ ಕಾರ್ಯಗಳು ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஆலயம் பரிசுத்தத்தினால் நிறைஞ்சிருக்கு. ಆಲಯವು ಪರಿಶುದ್ಧದಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. எத்தனை பேர் தெளிவா இருக்கீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಓಕೆ, அப்ப ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು சொல்லி முடிச்சிட்டேன். ಅದು எழுதிக்கோங்க. ಮೊದಲನೇ ಭಾಗವನ್ನು ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಕಲ್ಲறை ಕುರಿತು 4 ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಮಾಧಿಯ ಕುರಿತು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು. ಯೇಸು ಅங்க ಇಲ್ಲ. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. பிசாசு பிடித்திருந்த லேகியோன் கல்லறையில தான் இருந்தான். ಸೈತಾನ ದೆವ್ವಗಳು ಹಿಡಿದಿರುವಂತ ದಂಡು ಅಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ. ಮೂರನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಲ್ಲறையில் ಸಕಲ ಅಸುತ್ತத்தினால நிறைந்திருக்கு. ನೋಡಿ, ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧವಾದ ಬಹಳ ಒಳಸಿನಿಂದ ತುಂಬಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. சடலத்தை வைக்க வேண்டிய இடம்தான் கல்லறை. ಸಕಲವನ್ನು ಇಡುವಂತ ಸ್ಥಳವೇ ಸಮಾಧಿಯಾಗಿದೆ. வழிபட வேண்டிய இடம் அல்ல. worship பண்ற இடம் கிடையாது கல்லறை. ಅದು ಆರಾಧಿಸುವಂತ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ, ಅದು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅದ ಪಿತೃಗಳ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸ್ಥಳವಲ್ಲ ಅದು. செத்தவங்க கல்லறை முன்னாடி போய் நின்னு ஜெபம் பண்ணாத. ಸತ್ತವರ ಸಮಾಧಿಯ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ನಿಂತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கடந்த நாட்கள்ல இதே பெங்களூருக்கு ಅನೇಕ ದಿನಗಳ ಮುಂದೆ ಇದೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ 3 நாள் மீட்டிங்காக வந்திருந்தோம். 3 ದಿನಗಳ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. அப்போ ஒரு அனுபவம் இருந்தது. ಅಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಒಂದು ಅನುಭವ ಬಂತು. வேற ஒரு சர்ச்ல, ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಭೆ ಒಳಗಡೆ. அப்போ செகண்ட் சாட்டர்டே நினைக்கிறேன். ಅದು 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. அப்போ 450 பேர் வந்திருந்தாங்க அந்த இடத்துக்கு. ಆವತ್ತು 450 ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಆವತ್ತು. அதுல ஒரு தாயாரை நான் மறக்கவே மாட்டேன். ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯವರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಮರೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. அவங்க கையில 2 பிள்ளைகளை பிடிச்சுக்கொண்டு, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು அவங்க கணவரோடு கூட ஜெபிக்கும்படி வராங்க. ಅವರು ತನ್ನ ಗಂಡನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. அப்ப அந்த இடத்துல அந்த அம்மா கண்ணீரோடு கண் கலங்கின அந்த சூழ்நிலையோடு அவங்க சொல்றாங்க. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಮ್ಮನವರು ಕಣ್ಣೀರಿಂದ ದುಃಖದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. பல லட்சம் கடன் இருக்கு ಪಾಸ್ಟರ್, ನನಗೆ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷಗಳಂತ ಸಾಲಗಳು ಉಂಟು. வர திங்கக்கிழமை அந்த கடனை திரும்ப செலுத்தலனா, ನಾನು ಬರುವಂತ ಸೋಮವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲವನ್ನು ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ கடன் கொடுத்தவர் என்ன செய்வேன்னு தெரியாதுன்னு சொல்றாரு. ಆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟವರು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நீங்க ஜெபிக்கணும். ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. திரும்ப செலுத்தலனா, ನಾನು ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ குடும்பத்தோட தான் சாகணும். ನಾವು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಬೇಕು. சரி, அப்ப ஒரு ஊழியக்காரனா நான் ஜெபிக்க ஆரம்பிக்கிறேன். ಆಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಸೇವಕನಾಗಿ ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ஜெபிக்கும் போது என்ன பண்ணுவாங்க? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? சொல்லுங்க பாப்பா, ஜெபிக்கும் போது என்ன செய்வோம்? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. நீங்க சொல்லுங்கம்மா, ஜெபிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்? நீங்க தான் இல்ல அவங்க பின்னாடி ஜெபிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம்? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು, ಕಣ್ಣು ಮೂಡಿ ಜಪಿಸಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ தான் சொல்றாங்க. ಸರಿಯಾಗಿ ಕರಗಳ ತಟ್ಟುವಮ್ಮ, ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ. அந்த சிஸ்டர் சொல்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம்? ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? சண்டே கிளாஸ் அந்த புள்ள மாதிரி அழகா சொல்றாங்க. ಕಣ್ಣು ಮೂಡಿ ಜெபம் பண்ணுவோம். ಸಂಡೇ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದೆ. அப்ப ஆண்டவர் சொன்னார் கண்ணை தர. ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು. நான் உடனே என்ன ஆண்டவரே கண்ணை திறக்க சொல்றீங்க? கண்ணை திறந்து பார்க்கிறேன். ಏನು ದೇವರೇ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡು ಅಂತ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡಿದೆ. அவங்க ஜெபம் என்ன பண்ண? ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಏನಾಗಿದೆ? என்ன ஜெபம் என்ன சொல்லுங்க? கடன் பிரச்சனை. ಅವರಿಗೆ ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆ. கண்ணை திறந்து பார்க்கும்போது, ಆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದು ನೋಡುವಾಗ நல்ல அழகா ஒரு லிப்ஸ்டிக் போட்டிருந்தாங்க. ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದು அவங்க ವಿರುಪம், ಅದು ಅವರ ಇಷ್ಟ. அங்க ஒரு விஷயம் நடந்தது. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಡೆದಿದೆ. இந்த உதட்டு மேல ஒரு கோடு மாதிரி ஒன்னு வரும். ಈ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗೆರೆ ತರ ಬರುತ್ತೆ. இந்த ಉதட்டு கோடு மாதிரி வர இடத்துல ஒரு ஜிகினா கோட்டிங் ನೋಡಿ, ಈ ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ಗೆರೆ ತರ ಬರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಿಗಿನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. ಸರಿ, ಅದೇ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ பண்ணிட்டேன். ಸರಿ, ಅದನ್ನು ನಾನು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ. அப்ப அந்த பக்கம் முடி இருந்தது. ಆಯಮ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? அப்ப இந்த கண்ணை மூடுற இந்த இமை மேல, ಈ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುವಂತ ರೆಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ அங்க ஒரு ஜிகினா கோட்டிங், ಅಲ್ಲೊಂದು ಜಿಗಿನ ಕೋಟಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ. இந்த ஓரத்துல ஒரு பார்டர் லைன். ಈ ಕಣ್ಣಿನ ತುಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೆರೆ ಹಾಕವ್ರೆ.
அப்ப நான் நினைச்சுக்கிட்டேன், ಆಗ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, கடன் வாங்குற நீ சாக மாட்ட, ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿರೋ ನೀ ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, உனக்கு கடன் கொடுத்தான் பாரு ஒருத்த, ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ, ಆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಸತ್ರೆ ನಿಜ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ஒன்னும் பயப்படாத, ನೀನ್ ಏನು ಭಯ ಪಡಬೇಡ. எம்பிட்டு கடன் வாங்கினாலும் சரி, ಎಷ್ಟು ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, சாக மாட்டேன், ನೀನು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ. அதனால சொல்லிட்டீங்களா பாஸ்டர், இன்னைக்கே போய் வாங்கிடுறேன். ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇವತ್ತೇ ಹೋಗಿ ಸಾಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. அல்லேலூயா. ಅಲ್ಲೇಲುಯಾ. ஆமா, ரொம்ப அப்படியே ஆர்வமா கவனிக்கிறாங்க. ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ஆமா, இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல முடிக்க போறேன்னு சொன்னோன்னே இன்னும் ஆர்வமா கவனிக்கிறாங்க. சரி, அப்ப முதல் காரியம் கல்லறை குறித்து பார்த்தோம். ಮೊದಲನೇ ಕಾರ್ಯ ಸಮಾಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. இரண்டாவது காரியம் என்ன? ಎರಡನೇ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗಿದೆ? தாம் சொன்னபடியே உயிர்த்தெழுந்தார். ಆತನು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರವೇ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. அந்த வார்த்தையை நான் சொல்லி செய்தியை முடிக்கிறேன். ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು எங்க சொல்றார்? ಲೂಕಾ 9:22 ல சொல்றாரு. ಲೂಕಾ 9:22 ರಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನು ಬಹು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಮಹಾಯಾಜಕರಿಂದಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಂದಲೂ ನಿರಾಕೃತನಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟು ಮೂರನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಜೀವಿತನಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು. சரி, இந்த தமிழ் எப்படியாக எழுதப்பட்டிருக்கு, மூன்றாம் நாளிலே உயிர் தெழுந்திருக்க வேண்டும் என்று சொன்னார். இயேசு தன் வாயாலே அந்த வார்த்தையை சொல்றார். ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಮೂರನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವನೆಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದನೇ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. என்ன எழுதிருக்குன்னா, இயேசு மூன்றாம் நாள் உயிர் தெழுந்திருக்க வேண்டும். ಏನು ಬರೆದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಮೂರನೇ ದಿನ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು. அப்ப குட் ஃப்ரைடே கொண்டாடுனீங்களா சர்ச்ல? ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಫ್ರೈಡೆ ಅನುಸರಿಸಿದ್ರಾ? எத்தனை பேர் குட் ஃப்ரைடே வந்திருந்தீங்க? ಎಷ್ಟು ಜನ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ವಿ? இந்த சர்ச் பிலீவர்ஸ்ல வராதவங்க மாத்திர ಕೈ ತೋಯ್ಕುங்க. ಈ ಚರ್ಚ್ ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋರು ಮಾತ್ರ ಕೈ ಎತ್ತಿ ಮೇಲೆ. ಚರ್ಚ್ ವರ ಬಿಲೀವರ್ தான். ಈ ಚರ್ಚ್ ವಿಶ್ವಾಸಿನೇ. ஆனா குட் ஃப்ரைடேக்கு நான் வரல. ಆದರೆ ಶುಭ ಶುಕ್ರವಾರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. உங்களை பார்த்து நீங்களே கேளுங்க, ஏன் வரல? ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ? அவர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறாரே. ಆತನು ತಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೇ. ஏன் வரல கர்த்தர் கேக்குறாரு. ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ದೇವರು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இன்றைக்கு ಇವತ್ತು வந்திருக்கீங்களே, ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, அவர் சொல்றார் நான் உயிர் தெழுந்திருக்கிறேன். ಆತನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಾನು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. இந்த சப்ஜெக்ட் தியானிக்க போறோம். ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ஏன் இயேசு உயிர் தெழ வேண்டும்? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ பார்த்து ಕೇಳಿರಿ, ஏன் இயேசு உயிர் தெழ வேண்டும்? ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕೇಳಿರಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಯಾಕೆ ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು? சிஸ்டர் மாஸ்டர்மா, ஒரு அம்மா சிரிக்கிறத பார்த்தா இவன் எப்படி அசக வச்சிருப்பான். ಒಂದ್ ಅಮ್ಮ ನಗಿದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಪಾಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎಡವಟ್ಟು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ சொல்லட்டும், ಆತನೇ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. நீங்க சிரிக்கிறத பார்த்தா அப்படிதான் இருக்கு. ನೀವು ನಗಿಯೋ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಇದೆ. ಸರಿ, ಕೇಳ್ಕರ அந்த ಕೇಳ್ವಿ. ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ஏன் இயேசு உயிர் தெழ வேண்டும்? ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಬೇಕು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ? ಅದು தெரியாம இன்னைக்கு நம்ம உயிர் தெழுதலை கொண்டாட முடியாது. ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಆ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾಸಿಗೆ 1 ಕೊರಿಂಥಿಯರ್ 1 ಕೊರಿಂಥದವರು 15வது அதிகாரம் 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 17வது ವಚನ 17ನೇ ವಚನ. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಎದ್ದು ಬರಲಿಲ್ಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. கரெக்டா சொல்றாங்க. கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால், இயேசு சுவாமி ಆತನು ಕ್ರೈಸ್ತನು ಎದ್ದಿರದೇ ಇದ್ದರೆ உங்கள் விசுவாசம் வீணாய் இருக்கும். ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. அப்ப கிறிஸ்துவுக்குள்ள அருமையானவர்களே, கிறிஸ்தலಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, இந்த நாள்ல இன்றைக்கு ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು இயேசு கிறிஸ்து உயிர் தெழலனா, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಾಧಾರಣ ஒரு மனிதர் தான். ಆತನು ಕೂಡ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. உயிர் தெழுந்ததனால தான், ಆತನು ಪುನರುತ್ಥಾನವ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದಲೇ ದೈವமாய் காணப்படுகிறார். ಆತನು ನಮಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. அதனாலதான் நம்ம விசுவாசத்துல பலமுள்ளவர்களாய் காணப்படுகிறோம். ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ನಾವು ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೃಢವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ. இன்னைக்கு அவர் உயிர் தெழலனா, ಇವತ್ತು ಅವರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿಶ್ವಾಸವೂ ವೇಸ್ಟ್ தான். ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯು ಅದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ವೇಸ್ಟ್ನಾ, ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯರ್ಥವಂದರೆ அப்ப நம்ம இன்னும் பாவத்துல தான் வாழ்வோம். ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವವರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು வந்திருக்காங்க. ಅನೇಕ ಹಿಂದೂ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. திடீர்னு கர்த்தர் இடைப்பட்டு பேசுறார். ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆತು ಮಾತನಾಡುವಂತ ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப நான் சத்தியத்தை தான் சொல்ல போறேன், நீங்க தப்பா எடுத்துக்க கூடாது. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು. நான் எடுத்துட்டு வந்தது என்னமோ உயிர் தெழுதல் ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ தான். ನಾನು ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಸಂದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನೇ ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆண்டவர் இதை வெளிப்படுத்துறதுனால இதை பேசுறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು
ಮಾತನಾಡಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, ಪಾಸ್ಟರ್ಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. ஏதோ பேச சொல்றாருன்னு நினைச்சாங்க. எனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, ಪಾಸ್ಟರ್ಗೂ ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ. அப்போ என் வைஃப் அவங்க சர்ச்சில் பேச கூப்பிட்டு இருக்காங்க. ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. அப்ப சாட்டர்டே நைட் போயிட்டு அவங்க வீட்டுல தங்குறேன். ನಾನು ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. அப்ப பக்கத்து வீட்டுல ஒரு வாலிப தம்பி இருப்பாங்க. ಆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯೌವನಸ್ಥ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬನಿದ್ದಾನೆ. அவன் பேர் அருண். ಆತನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್. இங்க யாராவது அருண் இருக்கிறீங்களா? ಇಲ್ಲ. தப்பிச்சுக்கிட்டேன். அப்ப அவன் பேர், அந்த தம்பி பேர் அருண். ಆ ತಮ್ಮನ ಹೆಸರು ಅರುಣ್. ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில குளிச்சுட்டு கிளம்ப ரெடியா வரும். ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೊರಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧತರಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ஒரு 6:30 மணி போல திடீர்னு பயங்கர சத்தம். ಒಂದು 6:30 ಗಂಟೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಶಬ್ದ. ಅನೇಕ ಜನಗಳು ಓಡಿ ವರಾங்க. ಅನೇಕ ಜನರು ಓಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. என்னடான்னு போய் நான் எட்டி பார்த்தேன். ನಾನು ಏನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡಿದೆ. நமக்கு தான் இந்த மாதிரி உலக காரியம்னா ரொம்ப ஆர்வம் அதிகமாச்சு. ನಮಗೆ ಲೋಕದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರುತ್ತೆ ತಾನೆ. இங்க ಅನೇಕ ಜನರು இருக்கிறோம். ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾದ ಅನೇಕ ಜನರಿದ್ದೇವೆ. கீழே நின்னு கூட வேடிக்கை பார்க்க மாட்டாங்க. கீழே நின்னு கூட வேடிக்கை பார்க்க மாட்டாங்க. ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಅವ್ರನ್ನ ಆತರ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. சரி, பக்கத்துல ஏதோ சத்தம் கேக்குதுன்னு எட்டி பார்த்தா ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಾಗ அந்த அருண்ன்ற பையன் தூக்கு மாட்டி இறந்துட்டான். ಅರುಣ್ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ನೇಣು ಹಾಕೊಂಡು ಸತ್ತೋಗಿದ್ದಾನೆ. நான் என்ன பண்ணேன், பக்கத்துல அவங்க வீடு கொஞ்சம் கிளீனா இருக்குன்னு கார் அங்கதான் விட்டுருந்தேன். ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ ಮನೆ ಕಡೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಾರನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ನಾನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. அப்ப காரை ரிவர்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு வண்டி எடுத்தேன். ಕಾರನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ತೆಗೆಯುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಗಾಡಿ ತೆಗೆದೆ. பாடி எடுத்து உள்ள போட்டாங்க. ಆ ಬಾಡಿ ತೆಗೆದು ಆ ಶವವನ್ನು ತೆಗೆದು ಗಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ஹாஸ்பிடல் போனோம், அவங்க இறந்து 1 hour ஆயிடுச்சு, ரொம்ப நேரம் ஆயிடுச்சுட்டாங்க. திரும்ப கொண்டு வந்து வீட்டுல வச்சுட்டு நான் சர்ச் போயிட்டேன். ನೋಡಿ ಮನೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಸತ್ತು ಹೋಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಆಯ್ತಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಮನೆಗೆ ತಂದು ಶವವನ್ನಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಹೋದೆ. நல்ல மெசேஜ் எல்லாம் இந்த இடத்துல எப்படி கொடுக்கறோம்னா அந்த மாதிரி அங்கேயும் கொடுத்தேன். ನಾನು ಒಳ್ಳೆ ಸಂದೇಶ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿರಿಸಿ ಸಂತೋಷமா ಸತ್ಯத்தை கேட்டாங்க. ಎಲ್ಲರೂ ನಗಾಡಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. வீட்டுக்கு வந்தா ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ சாப்பிடுறதுக்கு ஆயத்தமாகறோம். ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತರಾಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ஏத்த வீட்ல இருந்த ஆன்ட்டி சூசைட் பண்ணிச்சு. ಎದುರುಗಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿ ಕೂಡ ಅವರು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ஒரே அங்க பயங்கர பரபரப்பா பேசப்பட்டுச்சு. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಗಲಿಬಿಲಿಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಬಂತು. எதிரில் இருக்கிறவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆகி 9வது படிக்கிற ஒரு பையன் இருக்கிறாங்க. ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ 9ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಓದುವಂತ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. இறந்து போன பையனுக்கு 26 வயசு. ಸತ್ತು ಹೋಗಿರುವ ಯೌವನ ಮಗನಿಗೆ 26 ವರ್ಷ. ரெண்டு பேருக்குமே ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಪ್ಪಾದ ಸ್ನೇಹ. நாட்கள் கடந்து போனது, ದಿನಗಳು ಹಾದು ಹೋಯಿತು. அந்த இடத்துல நான் தங்கி இருக்கிறேன். ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಾನು ವಾಸವಾಗಿದ್ದೇನೆ. அந்த அருண், இறந்து போன அருண், ಆ ಅರುಣ್ ಸತ್ತು ಹೋದ ಅರುಣ್ பல பேர் வீட்டுல போய் பயமுறுத்தி இருக்கிறான். ಅನೇಕ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಭಯ ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. பக்கத்து வீட்டுல தான் நான் இருக்கிறேன், ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಇದ್ದೀನಿ. என்ன வந்து பார்க்கவே ಇಲ್ಲ அவன். ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಬಂದು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. 21ஆம் நாள் துக்கம் கொண்டாடுறாங்க. 21ನೇ ತಾರೀಕು ಆತನಿಗೆ ದುಃಖ ದಿನದ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. இப்பதான் நீங்க கவனிக்கணும். ಈಗ ತಾನಿನಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. உண்மை சம்பவம், இது உண்மை நடந்த சம்பவம். ಇದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಘಟನೆಯಾಗಿದೆ. அப்போ சாமியார் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்தாங்க. ಅವರ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರು. எப்பா அந்த அருணோட ஆவி இன்னும் போகல. ಅಪ್ಪ ಈ ಅರುಣ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಇನ್ನೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. இதே வீட்ல தான் தங்கி இருக்கு. ಇದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವ ಇಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. யாக வளர்த்து தான் போக வைக்கணும். நான் ಇದನ್ನು ಯಾಗ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿನೇ ಇದನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು. எப்படி? ಹೇಗೆ? யாக வளர்த்து தான் ಯಾಗವನ್ನು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಿ அந்த ஆவியை துரத்தணும். ಈ ಆತ್ಮವನ್ನು ಓಡಿಸಬೇಕು. உண்மை சம்பவம். ಇದು ನಿಜವಾದ ಒಂದು ನಡೆದ ಘಟನೆ. 21ஆம் நாள் அந்த யாக வளர்க்கறாங்க. 21ನೇ ದಿನವೂ ಈ ಒಂದು ಯಾಗವನ್ನು ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. கிட்டத்தட்ட 6 மணி நேரம் யாக வளர்ந்தது. ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ 6 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப வந்த சாமியார் சொல்றாரு, ಆಗ ಬಂದಂತ ಪೂಜಾರಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, இந்த வீட்டை விட்டு அருண் போயிட்டான். ಈ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಅರುಣ್ ಹೋಗೇ ಆಯ್ತು. அங்க இருந்து 100க்கு மேல இருக்கிறாங்க ஜனங்க. ಅಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಜನಗಳಿದ್ದಾರೆ. அப்ப அந்த இடத்துல ஏன் வாய் சும்மா இல்ல? ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ஒரு சிஸ்டர் சிரிக்கிறாங்க. ಒಂದು ಸಿಸ್ಟರ್ ನಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. வந்ததுல சும்மா தான் இல்லன்றாங்க. ஆமா, ஏன் வாய் சும்மா இல்ல? ಪಾಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಲ್ಲ. அப்ப நான் அங்க இருந்து ஒரு சகோதரரை கூப்பிட்டு கேட்டேன். ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಹೋದರನನ್ನು ಕರೆದು ಕೇಳಿದೆ. அப்ப இறந்து போன அந்த ಅರುಣ್, ಆ ಸತ್ತು ಹೋದಂತ ಅರುಣ್, அவன் ஒண்ணு நீதிமான் கிடையாது, ಆತನೇನು ನೀತಿವಂತನೂ ಅಲ್ಲ, உத்தமன் கிடையாது, ಆತನೇನು ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತವನಲ್ಲ, ಆತನ ಪರಿಶುದ್ಧನೂ ಅಲ್ಲ. அவன் எதிரில் வீட்டுல இருக்கிற ಆತನು ಎದುರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ இன்னொருத்த மனைவியோட தவறான உறவு, ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಂಡತಿಯ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾದ ಐಕ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ.
அவனை யாக வளர்த்து ಆತನ ಹೋಮವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ அவனை சொர்க்கத்துக்கு அனுப்பிட்டேன்னு சொல்றீங்க. ಆತನನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, அந்த இடத்துல கர்த்தருடைய வார்த்தை வந்தது. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಬಂತು. அப்புறம் எதுக்குடா நான் நல்லவனா வாழணும்னு? ಈ ರೀತಿ ಆಗುವುದಾದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು? ஒரு அக்கிரமத்தை பண்றேன், ನಾನು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ದೋಷಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. என்ன வினோத், நீ ஒரு யாக வளர்த்து அனுப்பி விட்டுரு. ವಿನೋದ್ ಪಾಸ್ಟ್ಗೆ ನೀನು ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಡು. ಯೋಗ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಹೋಮ. ஒத்துப்பீங்களா? ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ತೀರಾ ನೀವು? உண்மையா? ಇದು ನಿಜಾನಾ? அப்படி தப்பு பண்றவனை யாக வளர்த்து அனுப்ப முடியுமா? ಈ ರೀತಿ ಹೋಮ ಮಾಡುವವರಿಗೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದು கேக்குற தப்பு பண்றவனை யாக வளர்த்து சொர்க்கம் ಅನುಪ முடியும்னா? ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೋಮಗಳು ಪೂಜೆಗಳು ಮಾಡಿ ಪುನಃ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾದರೆ ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ எடுக்கறாங்க. ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಇವರೆಲ್ಲ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? 4 பேர் நீங்க ಜ್ಞಾನಸ್ನಾನ எடுக்கிறதே ವೇಸ್ಟ್. ಇವತ್ತು 4 ದಿನ ದೀಕ್ಷಾಸ್ಥಾನ ತೆಗೆಯುವುದು ಅದು ವ್ಯರ್ಥ, ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. நீ யாக வளர்த்து சொர்க்கம் போக முடியாது. ನೀನು ಹೋಮಗಳನ್ನು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. நீ பாவத்தை விட்டு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டாதான் சொர்க்கம் போகும். ಆಮೇಲೆ ಪಾಪವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯೇಸುವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಮಾತ್ರವೇ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. அல்லேலூயா, அல்லேಲೂಯಾ. அந்த ஒரு வார்த்தை அங்க இருந்த 100ல 4 பேரை மனமாற செய்தது. ನೋಡಿ, ಆ 100 ಜನರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದಂತ ಮಾತು 4 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಮನ ತಿರುಗುವಂತೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. நான் எந்த மதத்தை குறித்து பேச வரல. ನಾನು ಯಾವ ಮತದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಉಣರ್ವುகளை புண்படுத்த விரும்பல. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಹಿಂಸೆ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. அது என் கண்களால் பார்த்த சம்பவம். ನಾನು ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಂದ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದಂತ ಘಟನೆಗಳು. இன்னைக்கு अनेகர் அப்படிதான் தவறாய் போய் கொண்டிருக்கிறாங்க. ಇವತ್ತು ಅನೇಕರು ಎಲ್ಲಾ ಜನರು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಪ್ಪಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. நீங்க வந்து ஆலயத்துக்கு வந்தாலே மதம் மாற்றி விட்டுருவீங்கன்றாங்க. ಕೆಲವರು ಆಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ ಮಾರಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. அப்படி நினைச்சிராதீங்க. ಆ ರೀತಿ ಯಾರು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. எங்க சபையில ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ஒரு அம்மா அவங்க பையனுக்காக 7 வருஷம் ஜெபிச்சாங்க. ಅವರ ಹುಡುಗನ ಮಗನಿಗಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. இது என் கையில வச்சிருந்தா என்ன அப்படி சொன்னேன்? ಸತ್ಯತೆ சொல்லுகிற மாதிரி. இதை என் கையில தூக்கி வச்சிருந்தா நான் என்னன்னு சொல்லிருந்தேன்? ಇದನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? அந்த அம்மா சொல்றாங்க, என்னம்மா? உண்மை சம்பவத்தை சொல்றேன். ನಾನು ನಿಜವಾದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸತ್ಯವನ್ನೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ನಡೆದಿರೋದು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ அந்த அம்மா அந்த பையனுக்காக 7 வருஷம் ஜெபிச்சாங்க. ಆ ಹುಡುಗನಿಗಾಗಿ ಮಗನಿಗಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಕಾಲ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ஜெபிக்க அந்த பையன் இன்னும் மோசமா போறான். ಆ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಗ ಇನ್ನೂ ಘೋರವಾದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಾರನ பாடல்ல ಆತನು ಚೇಂಜ್ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋ ತರ ಇಲ್ಲ. கர்த்தருடைய வார்த்தை ஒரு முறை ஒரு தீர்க்கதரிசி மூலமா அந்த பையனுக்கு போகுது. ದೇವರ ದಾಸನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಆ ಮಗನಿಗೆ ದೇವರ ಮಾತು ಕೂಡ ಹೊರಟು ಬಂತು. அந்த பையனாலதான் எங்க சர்ச்சில பிரச்சனையே. ಆ ಹುಡುಗನಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಸ್ಯೆ, ತೊಂದರೆ. அவனுக்காக சபை ஜெபிக்குது, ஊழியக்காரங்கள நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து ஜெபிக்கிறோம். ಆತನಿಗಾಗಿ ಸಭೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸೇವಕರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அவனுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை கிடையாது. ಆದ್ರೆ ಆ ಹುಡುಗನಿಗೆ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ. நாட்கள் வந்தது. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಗಳು ಬಂತು. கர்த்தர் ஒரு நாள் அவனை தொட்டார். ದೇವರು ಒಂದು ದಿನ ಆತನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರು. அவன் மரண படுக்கையில கர்த்தரை ஏற்றுக்கொண்டான். ಆತನ ಮರಣದ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡನು. அந்த மரண படுக்கையில தன்னுடைய வாழ்க்கையை கர்த்தருக்காக ஒப்பு கொடுத்தான். ತನ್ನ ಮರಣ ಅವಸ್ಥೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟನು. இன்றைக்கு அவன் எங்களோடு சேர்ந்து ஊழியம் செஞ்சிட்டு இருக்கான். ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಆತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அந்த பையனை இன்னைக்கு நான் கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறேன். ಆ ಹುಡುಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. அதோ அங்க இருக்கிறான்னு திரும்பி பார்க்காதீங்க, அது நான் தான். ಅದು ಆ ಹುಡುಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾನಂತ ತಿರುಗಿ ನೋಡಬೇಡಿ, ಅದು ನಮ್ಮ ಪಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. அல்லேலூயா, அல்லேಲೂಯಾ. அம்மா எனக்காக 7 வருஷம் ஜெபிச்சாங்க. ಅಮ್ಮನವರು ಅವ್ರ ಪಾಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ 7 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. வருஷம் அதிகமாக பாவம் அதிகமாயிட்டே போச்சு. ಆದ್ರೆ ವರ್ಷಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಪಾಪ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾನೆ ಇತ್ತು. அப்ப எங்க சபையில ஒரு 80 பேர் தான் இருந்தாங்க. ಆಗ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ 80 ಜನ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರು. இன்னைக்கு நான் எங்க அப்பா அம்மாவோட சேர்ந்து ஊழியம் செஞ்சு இன்னைக்கு சபையில 300 பேர். ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 300 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. 4 ಬ್ರಾಂಚಸ್ இருக்கு. ಈಗ 4 ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಭೆಗಳು ಉಂಟು. ஆண்டவர் இதே போல இந்த சபைக்கு ಬ್ರಾಂಚ್ சர்ச் ஒன்னு கொடுக்க போறாரு. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಸಭೆಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಭೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு? ನಾನು ಹೇಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? அப்போ கர்த்தர் இந்த சபையில சில காரியங்களை பேச விரும்புகிறார். ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಈ ಸಭೆಯೊಳಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. 2 தீமோத்தேயு 2வது அதிகாரம் 15வது வசனம் ஜோசப் குறித்து கர்த்தர் பேசுறார். 2 தீமோத்தேಯು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನ. 2 தீமோத்தேயு 2வது அதிகாரம் 15வது வசனம். 2 தீಮೋಥೆಯು 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನದ ಕುರಿತು. ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் தொகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக
எவ்வளவு அழகா சொல்றாரு பாத்தீங்களா? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜಾಗೃತೆಯಾಗಿರು, ನೀನು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಉಳ್ಳವನಾಗಿರು. எப்படியா? ಹೇಗೆ? இந்த வார்த்தை எப்படியாக நிதானமா திரும்ப வாசிங்க. ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಿ. நீ வெட்கப்படாத ஊழியக்காரனாயும் சத்திய வசனத்தை நிதானமாய் பகுத்து போதிக்கிறவனாயும் உன்னை தேவனுக்கு முன்பாக உத்தமனாக நிறுத்தும்படி ஜாக்கிரதையாயிரு. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அப்ப அந்த வார்த்தையை நீ நோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். 2 தீமோத்தேயு 2வது அதிகாரம் 15வது வசனம். 2 ತಿಮೋಥೆಯ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 15ನೇ ವಚನವನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. கர்த்தர் சொல்றாரு, ದೇವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1 தீமோத்தேயு 4வது அதிகாரம் 14வது வசனத்தை 1 ತಿಮೋಥೆಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 14ನೇ ವಚನವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப மூப்பராகிய ஊழியக்காரர்கள் மேல கைகளை வைத்ததனால ನಿಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಹಿರಿಯವರು ದೊಡ್ಡವರು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡುವಾಗ தீர்க்கதரிசன வரத்தை குறித்து அசதியா இருக்காத. ನೀನು ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ಅಸಟ್ಟೆ ಮಾಡಬೇಡ. இந்த 2026 முடியறதுக்குள்ள 2026 ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ இந்த சபையில கர்த்தர் உன்னை கொண்டு தீர்க்கதரிசனமாய் பேசுறதே. ಆಮೆನ್. ಈ ಸಭೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾದನೆಯಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡುವಿರಿ, ಕೇಳುವಿರಿ. அவங்களுக்கு பிடிக்குதோ இல்லையோ கர்த்தர் பேசுவார். ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಆದ್ರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. அப்ப டிசம்பர் சர்வீஸ்ல பார்த்தா நிறைய சாட்சி நிக்கிறத பார்க்கிறேன். ಆಮೆನ್. ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಕೊನೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅನೇಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. அப்ப நீ பயப்படாமல் உத்தமனா இருக்கும் பொழுது, ನೀನು ಭಯ ಪಡದೆ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿರುವಾಗ அந்த தீர்க்கதரிசன வார்த்தை தெளிவாய் புறப்பட்டு ಆಮೆನ್. ಆ ಪ್ರವಾದನೆ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. நான் செய்திக்கு நேரம் போக விரும்புறேன், நேரம் குறைவா இருக்கு. ನಮ್ಮ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಸಮಯ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. உயிர்த்தெழுதல் என்றால் என்ன? ಆತನ ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಅಂದರೆ ಏನು? எவ்வாறு நடைபெறும்? ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ? அது சொல்லி நான் முடிக்க விரும்புறேன். ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. அப்போ உயிர்த்தெழுதல் எதுல அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல்ல மனிதர்களை குறித்து நான் பேச விரும்புகிறேன். ಪುನರುತ್ಥಾನವು ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾನು ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೇನೆ. ஒரு மனிதனை 3 விதமாய் பிரிக்கிறாங்க. ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು 3 ಭಾಗವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ஆவி, ಆತ್ಮ, ஆத்மா, ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, சரீரம், ಶರೀರ. ஆமா, இது கன்னட கன்னட பாஷையில வந்து ஏற்கனவே எனக்கு குழப்பம் இருக்குது. ஆமா. ஆவினா உங்க இதுல ஆத்மா இல்லையா? அப்ப ஆத்மானா ಪ್ರಾಣ, பிராணா, சரீரம். ஆவி, ஆத்மா, சரீரம். ಆವಿ, ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ, ಶರೀರ. ಬರ್ತಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. மனிதனுடைய காரியங்கள்ல இந்த 3 பார்ட் சேர்ந்து தான் நம்மளுடைய பாடி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது. ಈ ಮನುಷ್ಯನೆಂಬ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಈ 3 ಕಾರ್ಯ ಬೆರೆತೇ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. உடம்பு இருக்கு, ಈಗ ದೇಹ ಇದೆ, இதுக்குள்ள ஆவி இல்லைன்னா என்ன சொல்றாங்க? ಇದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? என்னவா சொல்றாங்க? கேக்கல. டெட் பாடி அவங்க சொல்றாங்க. ಶವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. அவங்கள வந்து ரெவரண்ட் டாக்டர், பிஷப், போஸ்ட் அது இதுன்னு சொல்லுவாங்களா? ಇಲ್ಲ, ಅವರನ್ನ ರೆವರೆಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್, ಬಿಷಪ್ ಅದು ಇದು ಏನಾದ್ರೂ ಹೊಗಳ್ತಾರಾ? பாடி எப்ப சார் எடுப்பீங்க தான் கேட்பாங்க. ಬಾಡಿ ಯಾವಾಗಪ್ಪ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ತೆಗಿತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. அப்ப இதுக்குள்ள ஆவி இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? ಇದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? அது டெட் பாடி. ಅದು ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ. சரி, இதே உடம்புக்குள்ள ஆத்மா இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? ಇದೇ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ? என்ன அர்த்தம்? அதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்குது பாஸ்டர், நீங்க என்ன கேட்குறீங்க? நம்ம ஆளுங்க பார்க்கறத பார்த்தா அதுக்கு பல அர்த்தம் இருக்கு பாஸ்டர், நீங்க எதை கேட்குறீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. உடம்பு இருக்கு, ದೇಹ ಇದೆ, ಆತ್ಮ, ಪ್ರಾಣ ಇದೆ. ஆனா அதுக்குள்ள அந்த ஆத்மா இல்ல, சோல் இல்ல. ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಪ್ರಾಣ, ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? பிராணா ஓனா எல்லாம் கவனமா இருக்கணும். ஆமா, பல ஆத்மா இல்லைன்னா என்ன அதை சொல்றோம்? ಅದರೊಳಗೆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? சொல்லுங்க பாப்பா. ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ஆவி இருக்கு, சரீரம் இருக்கு, ದೇಹ ಇದೆ, ಪ್ರಾಣ, ಆತ್ಮ ಇದೆ, சோல் இல்ல. ನಮಗೆ ಆ ಪ್ರಾಣ ಇಲ್ಲ. எப்பா சோறு இல்லைன்னு சொல்லல, சோல் இல்லைன்ற என்ன இல்ல? ಆವಿ ಇಲ್ಲ. அதான் ஆவி இருக்கட்டு, மூச்சுலாம் விடுறேன். இப்படி கேட்டனா டைம் இல்ல, இப்படி ಹಿಂಗೆ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. அதுக்கு என்ன தெரியுமா அர்த்தம்? ಅದಕ್ಕೇನು ಗೊತ್ತಾ ಅರ್ಥ? உணர்வு இழந்த மயக்க நிலைமை. ಅದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಂದಭಾಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. அப்ப நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க பாத்தீங்களா, அவங்க கோமா ஸ்டேஜ்ல இருக்காங்க. ಅನೇಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. அப்ப உள்ள ஆன்மா இல்லனா, அதாவது சோல் இல்லனா, ಒಳಗಡೆ ಆತ್ಮ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ அப்ப அது வந்து கோமா ஸ்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் ஆயிடுறாங்க. ಅದು ಕೋಮಾ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರಾಗಿ. கடைசி வார்த்தை உங்களுக்கு தெரியும், சரீரமே இல்லனா அது யாருதான்? ಅದು ಕೊನೆದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ? என்னம்மா சரீரமே இல்ல, ಈಗ ಶರೀರ ದೇಹನೇ ಇಲ್ಲ, அப்படின்னா என்ன? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು?
ಆವಿ ತನ್னை ತಂದ ದೇವರ இடத்துக்கு போயிடுது. ಆ ಪ್ರಾಣ ತನ್ನನ್ನು ತಂದ ದೇವರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮ ಅದು ಎಂದ இடமோ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪಿನபடி ಅದಕ್ಕೆ போய் சேருது. ಆತ್ಮ ಹೇಗೋ ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶರೀರ ಮಣ್ಣಿಗೆ போயிடுது. ಆ ಶರೀರ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ஆனா இறந்து போறவங்க வீட்ல வந்து திடீர்னு பாக்குறீங்கன்னா அது யாரு? ಆ ಸತ್ತು ಹೋದವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರು? ஒத்துக்கிறாங்க, ಅವರೇ ದೆವ್ವ. இந்த மூன்று காரியங்களை புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா? ಈ ಮೂರು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರ? வாசிப்போம் 1 கொரிந்தியர் 15:42. 1 ಕೊರಿಂಥ ಅದವರು 15:42. 15:42 சீக்கிரம் வாசிப்போம். மரித்தோரின் உயிர்த்தெழுதலும் அப்படியே இருக்கும். அழிவுள்ளதாய் விதைக்கப்படும். எப்ப தெரியாத சப்ஜெக்ட் இப்ப சொல்லி தரேன், எழுதி வச்சுக்கோங்க. உள்ளதாய் விதைக்கப்படும், அழிவில்லாததாய் எழுந்திருக்கும். எப்படி விதைக்கப்படுது? அது ಹೇಗೆ ಬಿತ್ತಲ್ಪಡುತ್ತದೆ? அது அழிவுள்ளதாய் விதைக்கப்பட்டு ಅದು ನಾಶವಾಗಿ ಬಿತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು அழிவில்லாததாய் எழுந்திருக்கும். ಅದು ನಾಶವಿಲ್ಲದಾಗಿ ಎಬ್ಬಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. அப்ப எது அழிவுள்ள சரீரம்? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ದೇಹವಾಗಿದೆ? எது அழிவில்லாத சரீரம்? ಯಾವುದು ನಾಶವಿಲ್ಲದ ದೇಹವಾಗಿದೆ? உங்களுக்கு தெரியுமா? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? பக்கத்துல கேளுங்க, உங்களுக்கு தெரியுமா? ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ? அம்மா சொல்ற பார்த்தா நீங்க கெத்தா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. அவங்கள பார்த்து கேட்குறேன், which is perishable body and which is non perishable body. எது வந்து அழிவுள்ள சரீரம், எது அழிவில்லாத சரீரம்? ಯಾವುದು ನಾಶನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವ ಶರೀರ, ಯಾವುದು ನಾಶನ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತ ಶರೀರ? அதை சொல்லி அந்த உயிர்த்தெழுதல் சாப்டர் முடிச்சிடுறேன். ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿದಂತ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. அந்த சிஸ்டர் பார்க்கறத பார்த்தா, ಆ ಸಿಸ್ಟರ್ ನೋಡುವುದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ, நீ முடிக்கிறேன்னு சொல்ற, ನೀನು சொல்லுங்கம்மா, நீ முடிக்கிறேன்னு சொல்ற, ನೀವು ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಸಮಯ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನೀವು ಮುಗಿಸೋತರ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ಟರ್, ನೀವು ಮುಗಿಸೇ ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಹalleluya ಹalleluya. சரி, அப்போ சீக்கிரம் நான் போக விரும்புறேன். ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೇವೆ. உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. பதில் சொன்னீங்கன்னா ஏதாவது கொடுக்கலாம்னு வச்சிருக்கேன். ನಿಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. நம்ம சரீரத்துல எப்ப ரத்தம் வந்தது தெரியுமா? ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾ? நீங்க பேச ஆரம்பிச்சதுல வருது பாஸ்டர். நம்ம ஹியூமன் பாடியில ரத்தம் எப்ப வந்தது? ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ರಕ್ತ ಬಂತು சொல்லுங்கம்மா. ಇವಾಗ ಹೇಳಿ. நம்ம டேட்ஸ் பழம் எல்லாம் சாப்பிட்டு போவா, என்ன சொல்றீங்க? ನಮಗೆ ಗಾಯ ಆದಾಗ, அது ஓகே. நான் கேக்குறது, நம்மள உருவாக்குனப்போ, ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ எப்ப இந்த உடம்புக்குள்ள ரத்தம் வந்தது? ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರಕ್ತ ಉಂಟಾಯ್ತು, ಬಂತು? தாயின் கருவுல. ஓஹோ, அப்ப நான் டயலாக்கே மாத்திருக்கணும். எப்படின்னா, ஆதாம் ஏவாளை உருவாக்குனப்போ ரத்தம் வந்தது. ಆದಾಮ್ ಅವಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ರಕ್ತ ಬಂತು? நீங்கள் ஆசிக்கிற சொல்லிட்டீங்கன்னா விட்டுருவையில எனக்கு காதுல ரத்தம் வந்துடும். என்னம்மா? ஆதாம்ல எலும்பு எடுக்கும் போது ரத்தம் வெளியே வந்துச்சு. ஓஹோ, சரி. அதுதான் இன்னைக்கு நம்ம தியானிக்க போறோம். இது நிறைய பேருக்கு தெரியாது. இந்த ரகசியத்தை தெரிந்து கொண்டு இன்னைக்கு உயிர்த்தெழுதல் செய்தியோடு வீட்டிற்கு போங்க. ಈ ರಹಸ್ಯವನ್ನು, ರಕ್ತ ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪುನರುತ್ಥಾನ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಆನಂದವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ஆதியாகமம் 3வது அதிகாரம், ಆದಿಕಾಂಡ 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6வது வசனம் 7வது வசனம். 6ನೇ ವಚನ 7ನೇ ವಚನ. ಆಗ ಸ್ತ್ರೀಯು ಆ ಮರದ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿಯೂ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ರಮ್ಯವಾಗಿಯೂ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಸತ್ಯದಾಗಿಯೂ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಿಂದಳು. ಸಂಗಡ ಇದ್ದ ಗಂಡನಿಗೂ ಕೊಡಲು ಅವನು ತಿಂದು ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆದವು. சரி, இப்போ நான் வாசிக்கிறத சுருக்கமா சொல்லிடுறேன். என்ன அப்படின்னா, அந்த கனியை பறித்து புசித்து தன் புருஷனுக்கு கொடுக்கிறான். ಆಕೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ತಾನು ತಿಂದು ತನ್ನ ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು. அப்ப இருவருடைய கண்கள் திறக்கப்படுது. ಆಗ ಇಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತು. அதுக்கு முன்னாடி அவன் கண்ணு திறக்கலையா? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಲಿಲ್ವೋ? சாப்டர் வீட்ல போய் வாசிச்சு பாருங்க. ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಓದಿ ನೋಡಿರಿ. அதுக்கு முன்னாடி அவன் கண்ணு தெரியும். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವರ ಕಣ್ಣು ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದೆ. ஆதாம் தான் வந்து மிருகங்களுக்கு பேர் வைக்கிறான். ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಾಮನೇ ಬಂದು ಮೃಗಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟನು. ஆனா இந்த பழத்தை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் திரும்ப கண்ணு திறந்ததுன்னு எழுதப்பட்டிருக்கு. ಆದ್ರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಿತು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಓದುತ್ತೇವೆ. 4வது அதிகாரம் 1வது வசனத்துல, 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ, ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஏவாளை அறிந்தான். ಆದಾಮನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಅರಿತನು.
அதுக்கு முன்னாடி அவன் மனைவின்னு சொல்ல மாட்டான். ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆತನು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ಆತನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. அவள மனுஷின்னு சொல்லுவான். ಆಗ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. இது உங்களுக்கு ரகசியம். ಈಗ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ஆண்டவர் உருவாக்கும் பொழுது ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ அவனை அந்த நேரத்துல அவன் இது ஏவாளை கொண்டு வந்து நிறுத்துமா சொல்ற இது மனுஷி. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಆದಾಮನ ಮುಂದೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಅವಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಇದು ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದನು. அவங்க எப்ப அந்த பழத்தை சாப்பிடுறாங்களோ ಅವರು ಯಾವಾಗ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದರೋ இப்ப அவன் வார்த்தை மாறுது. ಈಗ ಮನುಷ್ಯನ ಮಾತುಗಳು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. என்ன சொல்றான் தெரியுமா? ಆದಾಮ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? இவ என் மனைவின்னு அறியறான். ಈಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. இந்த கல்யாணம் லவ் பண்றவங்க கல்யாணம் பண்ணும்போது பாத்துருக்கீங்களா? ಈ ಲವ್ ಮಾಡಿದವರು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋರು ಅಂತವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? லவ் பண்ணும்போது தொர்த்தி தொர்த்தி லவ் பண்ணுவாங்க. ಲವ್ ಮಾಡುವಾಗ ಓಡಿ ಓಡಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. அப்ப சொல்லுவாங்க நீ இல்லனா நான் செத்துருவேன். ಅವಾಗ ಹೇಳ್ದ ನೀನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. கட்டி வச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் செத்துருவான். ಮದುವೆ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. தமிழ் ஒரு அருமையான வேத வசனம் நீதிமொழிகள்ல வரும். ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋಕ್ತಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. புத்தி உள்ள மனைவி ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ. அடிக்கடி அதே சொல்றீங்க. அது புத்தி உள்ள ஸ்திரீ. ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀ. தமிழ்ல வந்து புத்தி உள்ள ஸ்திரீ தன் வீட்டை கட்டுவாள். ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುತ್ತಾಳೆ. புத்தி உள்ள மனைவி ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ಹೆಂಡತಿ. நான் சொல்லிடுறேன், டைம் ஆயிடுச்சு. புத்தி உள்ள மனைவி கர்த்தர் அருளும் ஈவு. ಆಮೇಲೆ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಅದು ವರವಾಗಿದೆ, ಕರುಣೆಯಾಗಿದೆ. நான் என் வாய்தான் சும்மா இருக்காதே. ಪಾಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. அப்ப எனக்கு ஆவியானவர் சொன்னாரு, ನನಗೆ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ஏ புத்தி உள்ள மனைவி, ಓ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವ ಹೆಂಡತಿ, கர்த்தர் அருளும் ஈவு, ದೇವರು ಕೊಡುವ ಅದು ಕೃಪಾ ವರವಾಗಿದೆ. அவசரப்பட்டு கட்டினா, ಅವಸರ ಪಟ್ಟು ನೀನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ அவளாலதான் சாவு, ಆಕೆಯಿಂದಲೇ ಮರಣ. நிறைய பேர் பாக்குறாங்க இவன் பாதிக்கப்பட்டு பேசுறான் போல. இல்ல இல்ல இல்ல, ಭಾಷೆ ತುಂಬಾ ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. பாதிக்கப்பட்டு பேசல, ನಾನು ಬಾಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. பாதத்துல இருந்து பேசுறேன். ನಾನು ದೇವರ ಪಾದದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. அப்ப புத்தி உள்ள மனைவினா கர்த்தர் அருளும் ஈவு. ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳ ಹೆಂಡತಿ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಕೊಡುವ ಒಂದು ವರವಾಗಿದೆ. அவசரப்பட்டு கட்டினா அதுக்கப்புறம் நீயே பாத்துக்க. ಆದ್ರೆ ಅವಸರ ಪಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ನಂತರ ನಿನ್ ಜೀವನ ನೀನೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. அப்ப சரி, இந்த பழத்தை பறிக்கிறாங்க, இத புசிக்கிறாங்க, ரத்தம் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ನೋಡಿ, ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಆಕೆ ತಿಂದಲು, ಗಂಡನಿಗೆ ಕೊಟ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. இத கொஞ்சம் ஒப்பிட்டு பேசுறேன், கவனிங்க. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೀನಿ, ಗಮನಿಸಿ. இயேசு கிறிஸ்துவும் பரலோகத்துல இருந்து பூமிக்கு வராரு. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪರಲೋಕದಿಂದ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದರು. அப்ப அவர் வரும்போது அவருக்கு எப்படி எழுதி இருக்கு பாருங்க வசனம். ನೋಡಿ, ಆತನು ಬರುವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೆದಿದೆ ನೋಡಿ ವಚನಗಳು. 1 யோவான் 5வது அதிகாரம் 6வது வசனம் வாசிங்க. 1 ಯೋಹಾನ 5ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಚನ. சீக்கிரம் வாசிப்போம். 1 யோவான் 5வது அதிகாரம் 6வது வசனம். இயேசு கிறிஸ்துவாகிய இவரே நல்லா கவனிங்க கிறிஸ்துக்குள் அருமையானவர்களே, ஜலத்தினாலும் ரத்தத்தினாலும் வந்தவர். அப்படியே முடிக்கல, திரும்ப என்ன எழுதுறாங்க பாருங்க. எப்படி போட்டிருக்கு? ஜலத்தினாலே மாத்திரம் அல்ல, திரும்ப அவர் எழுதுறாங்க என்னன்னு, ரத்தத்தினால வந்தாரு. ஆமென். அப்ப நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ஆதாம் அவளை உருவாக்கும் பொழுது ಆದಾಮ್ ಅವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ அவனுக்குள்ள ரத்தம் இருந்தது, ಅವರ ಒಳಗಡೆ ರಕ್ತ ಇತ್ತು ಎಂಬುದಾಗಿ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. அவன் பழத்தை சாப்பிட ஆரம்பிச்சோடனே, ಅವರು ಅನ್ನ ತಿಂದ ನಂತರ அவன் கண்கள் திறக்கப்படுது, ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳು ತೆರೆಯಲ್ಪಡ್ತಾ ಇದೆ. ஆவிக்குரிய சரீரத்தை இழந்து ಅವರ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಶರೀರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು இப்பதான் ப்ராப்பரா நம்ம வாழ்ற இந்த ஹியூமன் பாடிக்கு மாறுறான். ಈಗ ತಾನೇ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಾಳುವಂತ ಈ ಒಂದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದರು. அதனால்தான் இயேசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಬರುವಾಗ அவர் ஜலத்தினால் மாத்திரமல்ல, ಆತನು ನೀರಿನಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, பாருங்க ரத்தத்தினாலும் வந்தார். ಆತನು ರಕ್ತದಿಂದಲೂ ಬಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. அப்போ ஆதாம் உயிரோடு இருந்த நாள் 930 வருஷம் அவன் செத்துட்டான். ನೋಡಿ, ಆದಾಮನು ಜೀವಂತವಾಗಿ 930 ವರ್ಷಗಳು ಜೀವಂತ ಮಾಡಿ ಸತ್ತು ಹೋದನು. ரோமர் 5:8 எழுதியிருக்கு, நம்மளுடைய பாவங்களுக்காக இயேசு மரித்தார். ರೋಮರ್ 5:8 ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳಿಗಾಗಿ ಆತನು ಸತ್ತನು ಎಂಬುದಾಗಿ. அப்ப அழிவுள்ள சரீரத்துல ரத்தம் இருக்கும். ನೋಡಿ, ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. எத்தனை பேருக்கு புரியுது? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? கர்த்தருடைய பிள்ளைகளுக்கு எத்தனை பேருக்கு இது புரியுது? ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಾ ಇದೆ? இந்த சரீரத்துல ரத்தம் இருக்கும். ಈ ನಾಶವಾಗುತ್ತಿರುವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇರುತ್ತದೆ. அப்ப உயிர் தெழுதல் சரீரம், அழிவில்லாத
நாசமான சரீரம்னு சொல்றீங்களே பாஸ்டர், ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದಿರುವ ಶರೀರ ನಾಶವಿಲ್ಲದೆ ಶರೀರ ಅದು எப்படி இருக்கும்? ಅದು ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತದೆ? ஆதியாகமம் 2:23. ಅದು ಓದನ್ನ ಆದಿಕಾಂಡ 2:23 அப்பொழுது ஆதாம், இவள் என் எலும்பில் எலும்பும் எலும்பின் எலும்பும் என் மாமிசத்தில் மாமிசமாய் இருக்கிறாள். அதுல எங்கேயாவது ரத்தத்தின் ரத்தமா இருக்கிறாள் எழுதி இருக்கா? ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ರಕ್ತವಾಗಿದ್ದಾಳೆಂಬುದಾಗಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯಾ? எலும்பின் எலும்போ, ಆಕೆ ಎಲುಬುಗಳಿಗೆ ಎಲುಬು, மாம்சத்துல மாம்சமோ. ಆಕೆ ಮಾಂಸದಿಂದ ಬಂದ ಮಾಂಸವು. அப்ப தேவன் உருவாக்கும் பொழுது இந்த உடம்புல ரத்தம் கிடையாது. ಹಾಗಾದ್ರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತವೇ ಇಲ್ಲ. பாஸ்டர் நீங்க கூப்பிட்டு வச்சு நல்லா குழப்பறீங்கன்றீங்க. ಪಾಸ್ಟರ್, ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದು ಕುಂಡ್ರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಲಿಬಿಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. பயப்படாதீங்க, நான் ஒண்ணு கள்ள போதகம் கிடையாது. ನೀವು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, ನಾನು ಏನು ಸುಳ್ಳು ಬೋಧಕನಲ್ಲ. ஆமா, நான் அப்பப்போ குத்தி காட்டுற போதகன். இப்ப வாசிங்க, இயேசு உயிர் தெழுந்தப்போ என்ன நடக்குது? லூக்கா 24:39. ಲೂಕ 24:39 39. சீக்கிரம் என்ன முடிக்க போகுது, அவ்வளவுதான். ಲೂಕ 24:39 24:39. நான் தான் என்றும் அறியும்படி நான் தான் என்று அறியும்படி என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள். என் கைகளையும் என் கால்களையும் பாருங்கள், என்னை தொட்டு பாருங்கள். என்னை தொட்டு பாருங்கள். நீங்கள் காண்கிறபடி எனக்கு மாமிசமும் எப்பா இயேசு உயிர் தெழுந்ததுக்கு அப்புறம் சொல்றாரு, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರ್ತನ ಹೊಂದಿದ ನಂತರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, என்ன இருக்குன்றாரு? ನನಗೆ ಏನು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. எனக்கு மாமிசமும் எலும்புகளும் உண்டாயிருக்கிறது போல ஒரு ஆவிக்கு இராதே என்று சொல்லி. அப்ப உயிர் தெழுந்த உடம்புல என்ன இல்ல? ಪುನರ್ತನ ಹೊಂದಿದಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ. அதுல ரத்தம் இல்ல, ಅದರಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇಲ್ಲ, அதுல மாம்சமும் எலும்பும் இருந்தது. ಆದರೆ ಮಾಂಸವು ಎಲುಬುಗಳು அது ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ஆதாம் ஏவாள் உருவாக்கப்படும் போது அப்படிதான் ஆண்டவர் உருவாக்குனார். ದೇವರು ಆದಾಮ್ ಅವಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. எப்ப இந்த ரத்தம் வருதோ அதுலதான் பிரச்சனை வருது. ಯಾವಾಗ ಈ ರಕ್ತ ಸುರಿಯುತ್ತದೋ ಅದರಲ್ಲೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. எப்போ ரத்தம் வந்ததோ அப்பதான் அவனுக்கு மனைவின்ற உணர்வே வருது. ಯಾವಾಗ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂತು ಹಾಗೆ ಈಕೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆನೆ ಬಂತು. கிறிஸ்துவுக்குள் அருமையானவர்களே, இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த சரீரம் ஒரு நாள் அழிஞ்சிரும். ಒಂದು ವೇಳೆ ಕ್ರಿಸ್ತಲೇ ಪ್ರಿಯರಾದವರೇ, ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾಶವಾಗಬಹುದು. ஆனா மாம்சமும் வசனம் சொல்லுது 1 கொரிந்தியர் 15:50 சகோதரனே நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால் மாம்சமும் ரத்தமும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்தரிக்க மாட்டாது. ನೋಡಿ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಶರೀರವು ರಕ್ತವು ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. அதனாலதான் இயேசு உயிர் தெழுந்தப்போ மாம்சத்தோட ரத்தத்தோட உயிர் தெழல, மாம்சமும் எலும்போட அவர் ஒரு சரீரமா உயிர் தெழுந்தார். ನೋಡಿ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಪುನರ್ತನ ಹೊಂದುವಾಗ ಮಾಂಸ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ರಕ್ತದೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಪುನರ್ತನ ಹೊಂದಲಿಲ್ಲ, ಎಲುಬುಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಂಸದೊಂದಿಗೆ ಆತನು ಪುನರ್ತಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದನು. அப்ப நீங்க இந்த பிக்சர் நான் அடுத்த வாட்டி வரும்போது டிவி இருக்கும்போது நான் போட்டு காட்டுறேன் பாருங்க. தோமா வந்து நான் உங்க விலாவுல கை போட்டு தான் பாப்பேன்னு வரான். ನೋಡಿ, ತೋಮನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೆರಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನೋಡುವನೆಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. அப்ப அந்த இடத்துல ரத்தம் இருந்த கீழே வந்திருக்குல்ல. ನೋಡಿ, ಆವಾಗ ಗಾಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಸೋರಿರುತ್ತಾನೆ. கைய பாருன்றாரு. ದೇವರು ಆ ಕೈಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತೋಮನಿಗೆ ನೋಡು, ಮೊಲೆ ಹೊಡೆದಿರುವ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. அப்ப ஓட்ட இருந்தா ரத்தம் என்ன இருக்கும்? ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೂತು ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು? ஃபுல்லா ஓடி வந்திருக்கும். ನನ್ನ ರಕ್ತ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ஆண்டவர் உருவாக்கின மாம்சம், ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಮಾಂಸವು, மாம்சமும் எலும்பு இருந்தது. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಂಸವು ದೇಹವು ಎಲುಬುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. அதே உயிர் தெழுதலின் சரீரத்திலயும் ಅದೇ ಪುನರ್ತಾನ ಹೊಂದಿದಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿಯೂ அதே மாம்சமும் எலும்பும் தான் இருக்கு. ಅದೇ ಮಾಂಸವು ಎಲುಬುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. அதுதான் உயிர் தெழுதலின் சரீரம். ಅದೇ ಪುನರ್ತಾನ ಹೊಂದಿದಂತ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. அழிவில்லாத சரீரம். ಅದೇ ನಾಶನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಂತ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. அதுதான் ஆவிக்குரிய சரீரம். ಅದೇ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. அதுதான் மகிமை உள்ள சரீரம். ಆಮೇನ್. ಅದೇ ಮಹಿಮೆಯಾದ ಶರೀರವಾಗಿದೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. கடைசி 2 வசனம் சொல்லி நான் முடிச்சேன். ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2 ವಚನವನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. நீங்க நினைக்காதீங்க இன்னும் 2 பேர் இருக்குதா? ಪಾಸ್ಟರ್, ಇನ್ನು 2 ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ? இன்னும் 2 பேரை வச்சிருக்கிறியா? ಇನ್ನು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? யார் உயிர் தெழுந்திருப்பாங்க? ಯಾರು ಪುನರ್ತಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವರು? உயிர் தெழுதலை பத்தி சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ನಾನು ಪುನರ್ತಾನ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. அந்த சரீரம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டேன். ಆ ಶರೀರ ಹೇಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. எல்லாரும் உயிர் தெழ மாட்டோம். ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪುನರ್ತಾನ ಹೊಂದುವುದಿಲ್ಲ. யார் உயிர் தெழுவா? ಯಾರು ಪುನರ್ತಾನವನ್ನು ಹೊಂದುವರು? ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ 1 கொரிந்தியர் 15:23. 1 ಕೊರಿಂಥರ್ 15:27. ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತನ್ನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವನು. ಕ್ರಿಸ್ತನು ಪ್ರಥಮ ಫಲ, ತರುವಾಯ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಆತನವರು ಎದ್ದು ಬರುವರು. அப்போ இந்த தமிழை நான் வாசிக்கிறேன். அவனவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான்.
முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து, பின்பு அவருடைய வருகையில அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள். நல்லா எழுதி வச்சுக்கோங்க, எல்லாரும் கிடையாது. ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ. யாரு? அது கேளுங்க, யாரு ಯಾರು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುವರು? அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவாங்க. ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದವರು, ಆತನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. அப்ப யார் யாரெல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால கழுவப்பட்டு இந்த பந்தியில பங்கெடுக்கிறாங்களோ அவங்க தான் பாத்திரவான். ಯಾರು ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿ ಆತನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ತಗೊಂಡು ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಅವರೇ ಭಾಗ್ಯವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. சர்ச் வந்துட்டு போன மாசம் 5 வருஷம் வரை 2 வருஷம் வரை நோ யூஸ். நீ ஞானஸ்தானம் எடுத்திருந்தாதான் நீ பரிசுத்த பந்தியில பங்கெடுக்க முடியும். சொல்லுங்க. 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬಂದೇ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ದೀಕ್ಷಾಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ಆತನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರವೇ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவாங்க. ಆತನಿಗೆ ಸ್ವಂತವಾದವರು ಮಾತ್ರವೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. கடைசி 2வது வசனம். ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2ನೇ ವಚನ ரோமர் 4:24. ರೋಮರ್ 4:24. ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುವನ್ನು ಸತ್ತವರೊಳಗಿಂದ ಎಬ್ಬಿಸಿದ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವ ನಮಗೂ ನಂಬಿಕೆಯು ನೀತಿ ಎಂದು ಎಣಿಸಲ್ಪಡುವುದು. தமிழை வாசிக்கிற நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவரை விசுவாசிக்கிற நமக்கும் அப்படியே நடக்கும். ஆமென். ஹல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. நானும் இயேசுவை நம்புறேன், நானும் ஒரு நாள் உயிர் தெழுவேன்ற நம்பிக்கை இருந்தாதான் நீ உயிர் தெழ முடியும். ನಾನು ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ, ನಾನು ಸತ್ತರೆ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದರೆ ಈ ಸತ್ಯ ನೆರವೇರುತ್ತದೆ. அப்ப அந்த வார்த்தையை நான் இப்படியாக முடிக்கிறேன். என்னோட ஸ்லைடை நான் முடிச்சிட்டேன். ನನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಮುಗಿಸಿದ್ದೇನೆ. இயேசு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களும் ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ನಂಬುವವರು, உயிர்த்தெழுதலை நம்புகிறவர்களும், ಪುನರುತ್ಥಾನವನ್ನು ನಂಬುವವರು அவங்கதான் உயிர்த்தெழுதலின் பலனை அடைவார்கள். ಅವರೇ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುವ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದುವವರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ஹல்லேலூயா. ಹಲ್ಲೇಲೂಯಾ. அப்படியே கண்களை மூடுவோமா? ಹಾಗೆ ನಾವು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚೋಣ. அவர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார். ಆತನು ತಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಆಲಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. அவர் இந்த இடத்துல இருக்கிறார். ನೋಡಿ, ಆತನು ದೇವರು ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. இன்றைக்கு உயிர் தெழுந்திருக்கிறார். ಆತನು ಇವತ್ತು ಪುನರುತ್ಥಾನವಾಗಿ ಎದ್ದಿದ್ದಾರೆ. என்னை உயிர் தெழ செய்வோம். ನಿನ್ನನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಪುನರುತ್ಥಾನ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ஆண்டவர் இந்த இடத்துல ஒரு சுழல் காற்றின் அக்கினி இறங்கட்டும். ದೇವರೇ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇನೆ. ಗಾಳಿ ಬರಲು ಒಬ್ಬ ಬೆಳಕು ನೋಡುತ್ತಾನೆ. Yes, I release a powerful anointing. The name of Jesus. I release fire. Fire in the name of Jesus. ஒரு அக்கினி, ஒரு அக்கினி, ஒரு அக்கினி. The name of Jesus. ಬೆಂಕಿ ಇಳಿಯಲು ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಬೆಂಕಿ ಇಳಿದು ಬರಲಿ. Yes, இதுவரை பார்த்திராத ஒரு அனலை, ஒரு அனலை இந்த மனம் உணரட்டும். Yes, ಬೆಂಕಿ ಬಿರುಗಾಳಿ ಬೀಸಲಿ ಕರ್ತನೆ. நிரப்புங்க. இந்த சரீரத்துல அத்தகைய குழப்பத்தை மறைந்து இந்த சபையில வாழ விடப்பட்ட ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಉರಿಯುವಂತ ಕಿಡಿಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲಿ. ಈಗಲೇ எஸ் நிரப்புங்க, நிரப்புங்க. அந்த அக்கினி உடன்படிக்கை ஆவிகள் உடைக்கப்படட்டும். இப்பொழுது நான் தூங்க விட மாட்டேன், சொப்பனத்துல பயமுறுத்துவேன் சொல்லி இந்த வயிற்று பகுதியில் ஒருங்கிணைந்து அடிக்கடி விலங்கிடப்படுகிற பொருளாதாரம் ஜெபிப்போமா? ஒரு டெலிவரன்ஸ்க்காக ஜெபிக்கணும். இந்த சகோதரியை வாழ விட மாட்டேன், சொப்பனத்துல பயமுறுத்துகிற அனுபவம் ஆண்டவரை எல்லாம் இயேசுவின் நாமத்துல இன்றைக்கு இந்த மகளை விட்டு வெளியேற்று. இப்பொழுது ஆமென். இது முதல் ஒரு வித்தியாசத்தை பார்க்கட்டும். ஆமென். மறைந்திருந்து தாக்குகிற பொல்லாத ஆவிகள் சபையை வந்து போடும். ஆமென். ஆமென். ஆவியிலே பலன் கொண்டு நிற்க வாழபடிக்கு தடை செய்கிற பொல்லாத ஆவி அது வெளியேறு, வெளியேறு. முதுகு பகுதியில் ஒரு புது பலன் உண்டாகட்டும். மகளே, ஆண்டவரே, நெடு முழங்காலில் நிற்க வைத்த இந்த ஜப ஆவியை ஊற்றினீங்க. ஆனால் அதில் நிலைத்திருக்க விடாதபடிக்கு சத்துரு போராடுகிறார். எஸ் மகளே, ஆண்டவர் சொல்ற வார்த்தையாவது வெளிப்படுத்தினால் 2 நாளில் நீ ஆவியில் கொண்டிருந்த அன்பிற்கு நேர திரும்ப
அதை விட்டு விடாதே, அதை விட்டு விடாதே. அதில் சில குறைகள் உண்டு. உன்னை பிசாசு குற்றப்படுத்த போராடுகிறார். உன்னை சுத்திகரித்துக் கொண்ட நான் என் அன்பிற்கு நேராய் திரும்படியாய் கர்த்தர் அழைப்பை கொடுக்கிறீர். அதற்காக நன்றி. ஓ சிவராஜன் ஹந்தனக்கு துக்கறா. இயேசுவார் ஒரு முத்திரை போடுகிறேன். இந்த சபையில இந்த பிள்ளையை வேறுபடுத்தி எடுங்க. ஒரு முத்திரை இறங்கட்டும் கைகளில், அந்த காது பகுதியில ஒரு அணையை உணர்வுகளை செய்கிறார். கிருபை இருக்கட்டும். இந்த நேரத்துல கூட அநேகர் வாஞ்சியோடு வந்திருக்கிறாங்க. ஆண்டவர் அந்த உயிர் தெழுதலின் வல்லமை என் மேல காணப்படணும்னு சொல்லி, அந்த உயிர் தெழுதலின் வல்லமை என் மேல காணப்படணும்னு சொல்லி ஆண்டவரே தீர் ஹதீஷ் ஷாதிராத ஜீவனோடு இருந்துவாயா என்று சத்துரு உனக்கு விரோதமாக பேசுகிறதை பார்க்கிறேன். இன்றைக்கு வேறுபிரிங்க, போராடுகிற குடும்பத்தை பின்தொடர்ந்து வந்து வாழ விடாதபடிக்கு தடை செய்கிறதை பார்க்கிற அவைகள் எல்லாம் அழியட்டும். தேவரீர் இந்த பிள்ளைகள் மேல தேவ வல்லமை காணப்படட்டும். ராஜா வேறு பிரித்து எடுங்க. அதிகமாய் ஆண்டவரே இந்த பிள்ளைகளை வாழ விடமாட்டேன்னு சொல்லி ஒரு சர்ப்பத்தின் போராட்டத்தை பார்க்கிற உடன்படிக்கையின் ஆவிகளை நிர்மூலமாக்குகிறேன். இன்றைக்கு அந்த வித்தியாசத்தை பார்க்கட்டும். இது முதல் தன் சரீரத்தில் அந்த வித்தியாசம் இறங்கும்படியாக சொல்கிறேன். உயிர் தெழுதலின் வல்லமை அது காணப்படட்டும். ராஜா இப்பொழுதே அது இறங்கி நிலப்பட்டு இப்பொழுதே I release a powerful name of Jesus. I release a powerful anointing name of Jesus. இப்பொழுது இந்த சரீரத்துல அந்த தொடுதலை பார்க்கணும். அக்கினியினால சுட்டெரிங்க. இந்த மகள் மேல இருக்கிற எல்லா பொல்லாத ஸ்பிரிட், இந்த மகள் மேல இருக்கிற இந்த பொல்லாத ஸ்பிரிட் இயேசுவின் நாமத்தினால அது வெளியேறட்டும். மறைந்திருந்து சர்ப்பங்கள் செய்த உடன்படிக்கைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் உடைக்கிறேன். இன்றைக்கு வெளியேறு. இப்பொழுதே வெளியேறும்படியாக செபிக்கிறப்பா. இந்த மகள் ஒரு சுத்திகரிப்போடு கூட போகட்டும். வாழ விடாதபடிக்கு எதெல்லாம் நன்மை செஞ்சா கெட்ட பேர் வருது, நான் நன்மை செஞ்சா கெட்ட பேர் வருது. நீ நன்மை செய்கிற ஒரு இடத்துல செய். நீ நன்மை செய்ய வேண்டிய ஒரு இடத்துல செய். நீ சில காரியங்களை கெட்ட பேர் எடுக்கணும்னு சத்துரு போராடுறா. உன் பேரை கெடுத்து உன் குடும்பத்தை கெடுப்பேன்னு சத்துரு போராடுற மகளே, இன்றைக்கு ஒரு வித்தியாசத்தை நீ பார்க்கிறதற்காக கர்த்தர் உன் உச்சந்தலையிலிருந்து உள்ள கால் வரைக்கும் அந்த அபிஷேகத்தை இப்பொழுது நிரப்பி அனுப்புகிறாச்சா. எல்லா போராட்டம் மாறட்டும். ஆமென் ஆமென். ஓ ராமலா திஷாரதின் ஹந்தனகருக்க. இந்த கிருபை இருக்கட்டும். கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறப்பா. இந்த உயிர் தெழுதலின் ஆராதனைங்க அது விசேஷமா இன்றைக்கு வந்து பார்க்க உதவி செய்றீங்க. இந்த மகள் யாவரும் இந்த கரங்களை ஒப்பு கொடுக்கிறேன். தன்னுடைய வார்த்தையின்படி அடியை தாழ்த்தி செலுத்து ஆசீர்வதிக்கிறப்பா. கடைசியாக அந்த வார்த்தை அவர்கள் மனதில் வைத்துக் கொள்ளட்டும். அவர் தம்முடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார். அவர் உயிர் தெழுந்தார். அவருடைய பரிசுத்த ஆலயத்தில் இருக்கிறார். இந்த ஆலயத்துக்கு வருவதை விட்டுவிடக்கூடாது. இந்த ஆலயத்துக்கு வருகிறதை அசட்டை பண்ணிடக்கூடாது. ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಹೋಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರ ಬಲಿಪೀಠದಿಂದ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಜೀವವುಳ್ಳ ಒಳ್ಳೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೆನ್ ಆಮೆನ್.